Good morning, student. Today we are going to learn problem number 6 of profit prior to incorporation. मी तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपवर ऑलरेडी प्रॉब्लेम पाठवला. तो प्रॉब्लेम आपण आज सोडवतो आहोत. जो प्रॉब्लेम आपण घेतला तो सार्थक टेक्सटाईल लिमिटेड was incorporated on 1st August 2018 to acquire the running business from 1st April 2018. The following is the profit and loss account for the year ending 31st March 2019. That means date of acquisition इथे किती आहे 1st April आहे. Date of incorporation किती 1st August आहे. That means from 1st April 2018 to 1st August 2018. That is the date of acquisition to date of incorporation. This period is treated as pre-incorporation period. And profit earned during this period is called the capital profit. And profit after date of incorporation, that means from 1st August 2018 to the year ending 31st March 2019. This period is called as post incorporation period, and profit earned during this period is treated as revenue profit, which can use for distribution of dividend. But capital for profit is not permitted to distribute as a as for dividend. Okay, इथे हे एक्सपेन्सेस दिले, ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हाला दिला, नेट प्रॉफिट दिला. हा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी दिला. ऍडजस्टमेंट मध्ये काय म्हणतायत ते, the sales for the year were ₹60 lakhs. Total turnover during the year, total sales during the year were ₹60,000, and out of ₹60,000 of which sales up to 1st August 2018. That means up to date of incorporation were ₹25 lakhs. That means sales during pre-incorporation period was were 25 lakhs. That means remaining sales are related to post-incorporation period. That means 60,000 minus 25,000, rest amount is 35,000. So 35,000 is the sales during post-incorporation period. Purchase consideration was paid to vendor on 1st October 2018. इथे जे काही वेंडरचं इंटरेस्ट वगैरे असेल, इंटरेस्ट टू वेंडर, त्यासाठी ते ऍडजस्टमेंट आहे, किती किती तारखेपर्यंत पेड केला, आणि मग त्याच्यासाठी आपण रेशो कॅल्क्युलेट करतो. ऑफ द टोटल बॅड डेब्ट्स ₹500 were related to debt prior to incorporation. Here total bad debts of ₹15,000, but out of 15,000, ₹500 is related to bad debts. ₹500 were related to debt prior to incorporation. म्हणजे अगोदरचे 500 आहे, त्याचाच अर्थ नंतरचे किती असणार आहे, 15,000 minus 500, that is 14,500. Bad debts are related to post incorporation period, and ₹500 is related to pre incorporation period. Okay, now important date. बघा, सोडवतोय आपण प्रॉब्लेम. मग आता इथे डेट ऑफ ऍक्विजिशन काय आपला, डेट ऑफ ऍक्विजिशन, डेट ऑफ ऍक्विजिशन 1st April 2018 इथे दिलंय ना, 1st April 2018. त्यानंतर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1st August 2018, 1st August 2018, आणि year ending, date of year end 31st March 2019. So from date of acquisition to date of incorporation is treated as pre-incorporation period, and date of incorporation to date of year end is treated as post-incorporation period. So 1st April 2018 to 1st August 2018, this period for 4 months, and from 1st August 2018 to 31st March 2019, so this is 8 months period. So ratio between 4 and 8 is the time ratio. So calculation of time ratio, pre-incorporation period 4 months,
4 months. Post incorporation period 8 months. So time ratio is 1:2. 4:8, that means 1:2. Now calculation of sales ratio. Okay, here total sales during the year were rupees 60 lakhs. And sales of pre-incorporation period were rupees, okay, of which sales up to 1st August 2018. Up to 1st August 2018, that means during pre-incorporation period were rupees 25 lakhs. Okay, that means 60 lakhs minus 25 lakhs. So rupees remaining 35 lakhs were related to post incorporation period. Okay, so ratio between 25 has to 35. So ratio is 5:7. 5:7. 5 लाखाने जातो भाग तिथे त्याला. ओके, नाउ टोटल इंटरेस्ट टू वेंडर ही एक ऍडजस्टमेंट आपण ती लगेच त्या ठिकाणी बघून घेऊया. आता इथे वेंडरला पेमेंट कधी केलं तर 1st ऑगस्ट 2018 ला. त्यांनी बिझनेस कधी ऍक्विजिशन केला तर तो ऍक्वायर केला त्यांनी 1st एप्रिल 2018 ला. म्हणजे 1st एप्रिल 2018 ला त्यांनी बिझनेस परचेस केला, पण ऍक्च्युअली त्यांना पेमेंट झालं 1st ऑक्टोबरला. म्हणजे ह्या कालावधी मधला इंटरेस्ट येतो लेट पेमेंट केल्याबद्दल, त्याच्यावर व्याज आकारलं वेंडरने. ओके, सो डेट ऑफ ऍक्विजिशन किती 1st एप्रिल 2018 आहे. आणि शेवटची डेट काय असणार आहे ज्या दिवशी पेमेंट केलं ते डेट ऑफ, बघा इथे डेट ऑफ ऍक्विजिशन किती इथे 1st एप्रिल 2018. आणि डेट ऑफ पेमेंट कधी केलं त्यांनी, पेमेंट केलं 1st ऑक्टोबर 2018 ला. ओके, म्हणजे हा एवढ्या कालावधीचा आहे. एवढा अगोदर लक्षात घ्यायचं. टोटल एवढा आहे, टोटल एवढा आहे. आणि मग टोटल जरी एवढा असला तरी पण ह्या टोटल मध्ये एक डेट येते, आणि ती डेट कोणती, ती इनकॉर्पोरेशनची डेट येते. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही डेट येते 1st ऑगस्ट 2018. कारण अगोदरच्या कालावधीचा जो आहे तो प्री मध्ये टाकायचा आपल्याला, आणि नंतरच्या कालावधीमध्ये पोस्ट मध्ये टाकायचा. ओके, सो ही डेट त्या ठिकाणी येते. आणि मग याचा जर आपण विचार केला 1st एप्रिल 2018 टू 1st ऑगस्ट 2018 किती मंथ होता तिथे, इथे आपलं काहीतरी 1st एप्रिल पासून 1st ऑगस्ट पर्यंत एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट हे 4 मंथ बरोबर येतात. इथे काहीतरी समथिंग रॉंग येत आहे. एप्रिल मे जून जुलै 4 मंथ यायला पाहिजे. किती यायला पाहिजे, 4 मंथ्स यायला पाहिजे. आणि इकडे किती येतील 1st ऑगस्ट पासून 1st ऑक्टोबर पर्यंत, ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर. काय होतंय, डेट ऑफ पेमेंट प्री इनकॉर्पोरेशन पिरियड 4 मंथचा बरोबर आहे. एप्रिल मे जून जुलै 1st ऑगस्टला घेतलंय ना ते इनकॉर्पोरेशन, बरोबर आहे. मग इथे हे 4 मंथ्स आणि राहिलेला जो पिरियड येतो 1st ऑगस्ट पासून ऑगस्ट सप्टेंबर 2च मंथ येतात. तिथे 2 मंथ्स येतील फक्त, बरोबर ना. मग आता इथे डेट ऑफ ऍक्विजिशन टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हे 4 मंथ आहे, आणि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ते डेट ऑफ पेमेंट हे 2 मंथ्स आहे. तर मग एकूण 6 महिन्यांचं येते. पोस्ट पिरियड 2 मंथ्स, बरोबर आहे 2 मंथ्स. मग आता टोटल 4000 आहे इथे. टोटल किती आहे 4000 आहे, बरोबर ना. टोटल 4000 आहे.
ओके, मग आता इथे टोटल 4000 आहे, टोटल इंटरेस्ट 4000 आहे, मल्टिपल बाय किती मंथ, 4 मंथ्स, बरोबर ना, 4 मंथ्स, आणि डिवायडेड बाय किती, टोटल मंथ्स किती होतात, टोटल मंथ्स 4 + 2 6 मंथ्स होतात, 6 मंथ्स होतात. मग किती आलं बघा बरं, आणि इकडे किती ते पण बघा. इथे खाली 4000 फक्त आता इथे 2 मंथ्स येतील, 2 मंथ्स येतील. मग किती अमाऊंट आहे ते मला सांगाल बरं त्याची. ओके, 2667 आणि 1333. ओके, ते पण डिस्ट्रीब्यूट आपण करून घेतलं, ठीक आहे. ती अमाऊंट आपण त्यावेळेस टाकूया. हा फॉर्मॅट घेतला मग इन द बुक्स ऑफ सार्थक, लिमिटेड स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू अँड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2019. मग पर्टिक्युलर बेसिस म्हणजे कोणता रेशो वापरणार, ऍक्च्युअल रेशो काय आहे, टोटलचा कॉलम इथे घेणार, प्री इनकॉर्पोरेशन त्याचं डेबिट क्रेडिट, इन्कम एक्सपेन्सेस, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन डेबिट क्रेडिट, इन्कम एक्सपेंडिचर. ओके, आणि टोटल मध्ये हे इन्कम आणि खाली एक्सपेन्सेस राहणार, इन्कम मायनस एक्सपेन्सेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट. मग आता बघूयात आपण इथे काय दिलं, क्रेडिट साईडला फक्त ग्रॉस प्रॉफिट आहे, बाकी काही इन्कम दिलेला नाहीये, आणि किती 18 lakhs आहे. आता ग्रॉस प्रॉफिटला आपण कोणता रेशो वापरतो, सेल्स रेशो वापरतो. कोणता रेशो वापरतो, सेल्स रेशो वापरतो. आणि आपला सेल्स रेशो किती आहे, 5:7. इथे आपण कॅल्क्युलेट केला 5:7. ओके, आणि टोटल सेल्स किती, 18 lakhs आहेत, टोटल 18 lakhs आहे. आणि 18 lakhs आपण डिस्ट्रीब्यूट केले तर किती येतात बघा, क्रेडिट साईडला येणार आहे ते, डेबिटला काही येत नाही, कारण इन्कम येतो. मग क्रेडिट साईडला 18 लाख जर आपण डिस्ट्रीब्यूट केला 5:7, म्हणजे 18 लाखाला 12ने भागायचं आणि 5ने गुणायचं आणि 7ने गुणायचं, तर किती येतो बघा बरं, 5:7 ने जर कॅल्क्युलेशन केलं तर किती येतं ते, ओके, 7,50,000 आणि 10,50,000. ह्या पद्धतीने ते डिस्ट्रीब्यूट होईल. आता तेवढाच आहे इन्कम तिथे, म्हणजे इथे आपली ए बाजू कंप्लीट होते, टोटल ए, बाकी काही इन्कम दिलेला नाहीये, टोटल ए किंवा फर्स्ट पाना. $7,50,000 $10,50,000. ओके, आता एक्सपेन्सेस बघूयात. पहिलाच एक्सपेन्सेस ऑफिस रेंट, कोणता रेशो येईल, टाइम रेशो येईल. कोणता रेशो येईल, टाइम रेशो येईल. टाइम रेशो काय आपला इथे, टाइम रेशो आपण कॅल्क्युलेट केला 1:2 येतो तो. ओके, आणि मग आता इथे किती ऑफिस रेंट, 90,000 आहे, किती टोटल 90,000. आणि मग 90,000 1:2 ने जर डिस्ट्रीब्यूट केले, डेबिटला येईल ते, एक्सपेन्सेस आहे, तर किती 1:2, 30,000 and 60,000. पुढचा एक्सपेन्सेस, स्टाफ सॅलरी. स्टाफ सॅलरी also distributed on the basis of time ratio. Time ratio is 1:2. Total office salary of rupees 1,50,000.
1,50,000 is distributed into pre and post on the basis of 1:2, that is 50,000 and 1 lakh. Okay. The next expenses is director fees. Director fees directly associated with post. Okay. Whole amount transferred to post incorporation period. So there is no ratio. How many there is? Director fees 48,000. आता ते पोस्ट मध्ये असल्यामुळे प्री मध्ये डॅश येईल आणि टोटल पोस्ट मध्ये जाईल ते. डिबेंचर इंटरेस्ट सुद्धा आपण कुठे घेतो? पोस्ट मध्ये घेतो. कुठे घेतो? पोस्ट मध्ये घेतो. So there is no profit. How many amount of debenture interest? 50,000. So there is no amount associated with pre-incorporation period. Whole amount transferred to post-incorporation period. Carriage is associated with sales. So sales ratio, how many? What is sales ratio? 5:7. 5:7. What is the amount of carriage? 36,000. Total amount 36,000, and is distributed among pre and post in 5:7. So 10,000, sorry, 15,000 and 21,000. Okay, 15,000 and 21,000. Is it right? Okay. The next, audit fees. Audit fees is directly associated with post. So there is no need to calculate any ratio. What is the amount of audit fees? 17,000. So whole amount is transferred to post incorporation period. Okay, 17,000. Then depreciation on asset. It is a time ratio. And what is time ratio? Time ratio is 1:2. How many total depreciation on asset? 2,40,000. So 2,40,000, that is 80,000 1:2, 80,000 and 1,60,000. Okay. Interest to vendor. Actual आपण calculation केलंय. We already calculated. So total vendor interest किती आहे? Interest to vendor 4,000. Total 4,000. आणि प्रीज मध्ये किती आलं? 2,667. आणि पोस्ट साठी आलं 1,333. इथे आपण कॅल्क्युलेट केले म्हणून डायरेक्ट घेतलं. पुढे ऑफिस एक्सपेन्सेस. ऑफिस एक्सपेन्सेस इज डिस्ट्रीब्युटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशो. टाइम रेशो इज 1:2. ओके. इथे टोटल किती येते? 48,000 आहे. ते काय येणार नाही. ओके.
48,000. 48,000 डिस्ट्रीब्यूट केले तर ते किती येतात? 16,000 and 32,000. टोटल इंटरेस्ट 30,000 आहे. अच्छा, टॅली होतं का हे? पटपट बेरीज करा बरं. ते 30,000च आहे का? आपलं चुकलंय तिथे. हा बरोबर आहे, 30,000च असणार आहे ते. 30,000च असणार आहे. चेंज करून घेऊयात आपण. हा ओके. ते बहुतेक प्रॉब्लेम मध्ये ना कॉपी करून झालंय मागचं, त्याच्यामुळे तसं झालंय ते. आणि तसं जर असेल तर इथे 20,000 यायला पाहिजे आणि इथे 10,000 यायला पाहिजे. बरोबर ना? लक्षात येतंय का? बरोबर आहे ना? ओके. बहुतेक ते मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये कॉपी झालंय. नाही 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 नाही, सॉरी, ते 30,000 आहे, चुकून 4,000 झालेलं ते 30,000 आहे. प्रॉब्लेम मध्ये जेवढं आहे तेवढंच आपण घेणार आहोत. सॉरी. हा ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन केलं आपण 30,000प्रमाणे. 30,000ने 4 महिन्यांचं 20,000 आलं, 2 महिन्यांचं 10,000 आलं. ते चेंज करून घेऊयात आपण. टोटल आहे 30,000. इथे येईल 20,000, इथे येईल 10,000. ओके, नो प्रॉब्लेम. पुढे हां, हे घेत होतो आपण. झालंय का हे आपलं? ओके. पुढे पब्लिसिटी चार्जेस. पब्लिसिटी चार्जेस इज रिलेटेड टू सेल्स रेशो. सेल्स रेशो इज 5:2, 5:7, सॉरी. हे लक्षात आलं ना तुमचं? इंटरेस्टची अमाऊंट आपली चुकली होती, मी चेंज करून घेतलं ते. ओके, चेंज करून घेतलं. ओंकार, लक्षात आलं? थँक्यू, तुम्ही माझ्या गाडी, थँक्यू. तुम्ही लक्षात आणून दिलं माझ्या ते. ओके. ते 4च्या ऐवजी 30 होतं, 4 वाटले होते, आपण 30 वाटून घेतले. ओके. पुढे पब्लिसिटी चार्जेस. काय पब्लिसिटी चार्जेसची टोटल अमाऊंट? 1,80,000. मग 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट करा त्या 5:7 ने. किती येतं बघा बरं, किती येतं बघा बरं. ते येईल बहुतेक 75,000 आणि 1,05,000. बरोबर आहे का? ओके, 75,000 and 1,05,000. ओके. पुढे प्रिंटिंग. प्रिंटिंग इज रिलेटेड टू टाइम रेशो. Time ratio is 1:2. How many total printing charges? 36,000. And 36,000 is distributed among pre and post in the ratio of 1:2, that is 12,000. ओके. पुढे पुढे बघू आपण. डिस्काउंट अलाउड. हे झालं 12,000 and 24,000. ओके. पुढे डिस्काउंट अलाउड. Discount is related to sales and allowed to debtors, so it is on the basis of sales ratio 5:7. What is total amount of
Total amount of discount allowed 60,000. So 25,000 and 35,000. 35,000. Is it clear? Okay. Then bad debts. Bad debts, there is adjustment. So it is on the basis of actual. काय म्हटलंय तिथे टोटल बॅड डेट्स किती आहेत 15,000. आणि 15,000 पैकी ते असं म्हणतायत द ऍडजस्टमेंट इज आउट ऑफ द टोटल बॅड डेट्स. Out of the total bad debts, that means out of how many total 15,000 rupees 500 were related to debt prior to incorporation. म्हणजे अगोदरच्या कालावधीमधले किती 500, 15,000 पैकी 500 प्रीचे तर 14,500 पोस्टचे. $15,000 हे प्रीचे प्रायरचे जर 500 तर राहिलेले 14,500 पोस्टचे. एवढंच त्या ठिकाणी दिलंय. चला टोटल करूयात पटपट. टोटल करा बरं. हा काही मुलं काय करा ह्या टोटलची एक्सपेन्सेसची टोटल करा. इन्कमची झाली आपली याची टोटल करा. काही मुलं याची टोटल करा आणि काही मुलं याची टोटल करा. किती ते पटपट करा. प्रॉब्लेम झाला पाहिजे आपला सुरू. Yes. Total 28 lakhs. Okay. 28 कसं येईल ते 28 नाही यायला पाहिजे. नाही 2,80,000 का 28 टोटल 10 lakhs येते का? ओके 10 lakhs येते. याचा अर्थ 8 लाख प्रॉफिट येतो बघा. इथे टॅली होईल ते लगेच 8 लाख. त्याचं कारण असं आहे की बघा टोटल ए मायनस टोटल बी. मग इथे 18 lakhs टोटल ए मायनस टोटल बी 10 lakhs, that is 8 lakhs. 8 lakhs is net profit. Net profit. Now total of debit side of pre-incorporation paid. So total of this column is कौन देता है आंसर? प्रीच. ओके 3,23,500. ओके ही आली. मग आता इथे बघा क्रेडिटची टोटल किती आहे 7,50,000 आहे. 7,50,000 मधून 3,23,500 हे मायनस केलं. बघा क्रेडिट मधून डेबिट मायनस करायचं. हे डेबिट हे काय तुमचं क्रेडिट आहे. क्रेडिट मधून डेबिट मायनस केलं तर किती येतं बघा बरं. मग इथे हे डबल घेतलं तरी चालेल लिहून इथे लक्षात येण्यासाठी. मग 7 लाख हे 7,50,000 त्याच्यातून 3,23,500 मायनस गेलं तर बघा प्रॉफिट किती येतो तिथे 4,26,500. ओके हा जो प्रॉफिट आहे हा कोणता प्रॉफिट आहे? कॅपिटल प्रॉफिट आहे. कॅपिटल प्रॉफिट म्हणतो आपण त्याला.
आता सेम पोस्ट इनकॉर्पोरेशनची डेबिटची टोटल करा इथे. किती येते बघा बरं. पोस्ट 6,76,500. ओके. आणि इकडे किती आलेलं होतं 10,50,000. मग 10,50,000 मधनं 6,76,500 मायनस केले तर किती येतात. तो आला रेव्हेन्यू प्रॉफिट 3,73,500. याला म्हणतो आपण रेव्हेन्यू प्रॉफिट. ओके, रेव्हेन्यू प्रॉफिट आला आपला रेव्हेन्यू प्रॉफिट. इज इट क्लिअर. रेव्हेन्यू प्रॉफिट आला हा. मग आता टॅली करूयात. 3,73,500 आणि 4,26,500 यांची टोटल 8 लाख येते का. आणि जर येत असेल तर आपला प्रॉब्लेम बरोबर आलाय. आणि ती येते, ती टोटल येते. प्रॉब्लेम समजला. मी आता शेवटचा एक प्रॉब्लेम घेणार उद्या आणि मग आपण फायनल अकाउंट कडे जाणार आहोत. ओके, तुम्ही सर्वांनी प्रेझेंटी दिली. नसेल दिली तर पटकन जे मुलं राहिले त्यांनी पटकन प्रेझेंटी द्याल. राहिलेल्या मुलांनी द्या फक्त. आता राहिलेल्या मुलांनी द्या फक्त. झालंय. एवढा वेळ नको लागायला. ठीक आहे, मी कॉपी करतो आता. इथे आपण थांबूयात.